أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على
لبيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما
فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Qasas. Al-Qasas artinya cerita-cerita.
Makkiyah, diturunkan pada periode Makkah. Surat ke-28 terdiri dari 88 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tasim Mim. 2. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. 3. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. 5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Hadis seputar ayat 4. 1. Dari Harisah bin Wahab, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan siapa penghuni surga? Yaitu setiap orang lemah yang ditindas. Sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Dan maukah kalian aku beritahukan siapa penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang keras membela kebatilan, kasar, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. 2. Rasulullah SAW bersabda, salah satu dari sifat sombong adalah mengingkari kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Terjemah ayat 6. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang mereka selalu takutkan dari mereka. Fir'aun selalu takut bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh Bani Israel. Karena itu ia membunuh anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Ayat ini menyatakan bahwa akan terjadi apa yang ditakutkannya itu. 7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. 8. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. 9. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari. 10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Setelah ibu Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil, maka timbullah penyesalan dan kesangsian hatinya karena kekhawatiran atas keselamatan Musa. Bahkan hampir-hampir dia berteriak minta tolong kepada seorang untuk mengambil anaknya itu kembali, yang akan mengakibatkan terbukanya rahasia bahwa Musa adalah anaknya sendiri. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. 11. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh sedangkan mereka tidak menyadarinya. 12. Dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya. 13. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Hadis seputar ayat 8. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan tentang solat. Lalu beliau bersabda, siapa yang menjaga solat, maka solat itu akan menjadi cahaya baginya,
hujah dan penyelamat dari api neraka. Siapa yang tidak menjaga solat, maka solat itu tidak akan menjadi cahaya baginya, penyelamat dan hujahnya pada hari kiamat. Ia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Darimi. Ayat 9. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak dari golongan laki-laki yang memiliki kesempurnaan dan tidak ada dari golongan perempuan yang memiliki kesempurnaan kecuali Maryam binti Imran, Asyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad. Keutamaan Aisyah atas para perempuan lainnya adalah seperti keutamaan roti atas semua jenis makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 13. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang tawanan perempuan mengambil bayinya, lalu ia mendekapnya dan menyusuinya. Melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, menurut kalian apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya ke dalam api? Para sahabat berkata, ia tidak akan tega. Rasulullah bersabda, demi Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 14. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya atau kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Musa alaihissalam menyesal atas kematian orang itu karena pukulannya, sebab dia bukanlah bermaksud membunuhnya, tetapi hanya semata-mata membela kaumnya. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. 16. Musa berdoa, wahai Tuanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Musa berkata, wahai Tuanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. 18. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. 19. Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. 20. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota, saya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. 21. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul dan menangkapnya. Dia berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Hadis seputar ayat 16. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang senantiasa akan aku panjatkan dalam salatku. Beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berlaku zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang tiada terkira, dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 21. Dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah berangan-angan ingin bertemu dengan musuh. Mintalah kepada Allah keselamatan
dan jika bertemu dengan musuh maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 22. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madyan, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. 23. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dan Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan hak ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. 24. Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, wahai Tuanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku. 25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syuaib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. 26. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. 27. Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah buah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. 28. Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Hadis seputar ayat 26. Utsbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau membaca surat Tasin. Ketika sampai pada kisah Musa, beliau bersabda, sesungguhnya Musa menyewakan jasanya 8 atau 10 tahun untuk menjaga kehormatan kemaluannya sebagai mahar pernikahan dan untuk mengisi perutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Abu Amir bin Hafs menceritakan Fatimah binti Qais dengan talak 3, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk beridah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum sebab dia buta, dan bersabda, jika engkau telah halal, datanglah kepadaku. Setelah habis masa idahnya, maka beliau melamar untuk pelayannya Usamah bin Zaid dan menikahkan dengannya. Hadis riwayat Muslim. Ayat 27. Satu dari Abdullah al-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu, maka itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.